Right. Welcome, Mr. Praveen sir and our Karthi sir. Please start your session, sir. Karthi sir, वांग sir. सर गुड आफ्टरनून सभी लोगों को JRCM नमस्कार. This is Praveen Kumar, Channel Manager for South India. So very good, sir. Very good to see Tamil Nadu regular activities are happening in June. So I'm very happy to see all the leaders of Tamil Nadu online. Karthi, are you there? Okay, Raju sir, I will just take 10 minutes of the time, sir, 10 to 15 minutes. Raju sir, could you please translate it? Yeah, sure, sir. Sure. Thank you very much. So, leaders, the one important thing which I want to brief you today is regarding the zonal celebrations. See, we all know we have our zonal celebration. We are celebrating on August 25th in Kerala, which is in Kochi. So that is going to be the one of the biggest event in South India. We all know I am very excited because we can say that we can proudly say that when you look at the other activities across pan India, we can proudly say that this is the biggest event we are conducting in South India. So I am really very excited to share this update with you. Hence, I request each and every leader to please complete your registration for the zonal celebration and be a part of the zonal celebration. I request each and every leader sitting in the here, please complete your criteria and be a part of the zonal celebration. So please block your date. The date is August 25th. And as I told in my all the meetings, we are planning it with more than 10,000 people. So more than 10,000 associate buyers of RCM, more leaders of RCM are going to attend the event. So and we are also requesting our management big heads to come, and we Saurabh sir will be attending the event, and other we are also trying to convince TC sir to attend the event. So it is going to be a very good event. So I request everyone to complete your registration and be a part of journal celebration. Raju sir, could you please? Yeah, sir. Thanks, sir. Thanks. ஸோ வணக்கம். நம்ம ஆர்சிஎம் லீடர்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து நம்முடைய த கிரேட் நம்ம ஜோனலோடைய இதை பார்த்துக்கிற பிரவீன் சார் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ரொம்ப முக்கியமான மெசேஜ். வர 25 ஆகஸ்ட் 25 நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பார்க்காத நம்முடைய கம்பெனி நடத்தக்கூடிய ஜோனல் செலிப்ரேஷன் வந்து நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்ப இந்த ஜோனல் செலிப்ரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேன் இந்தியாவிலேயே நடந்த பல நிகழ்ச்சிகளை விட ரொம்ப பிரம்மாண்டமா நடக்கக்கூடிய, அதுவும் முக்கியமா நம்ம சவுத் இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய ரொம்ப பிரம்மாண்டமா வந்து இதை வந்து நடத்த போறாங்க. சோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 10,000 பேருக்கு மேல வந்து நம்முடைய கம்பெனி வந்து எதிர்பார்க்கிறாங்க. சோ இதற்கான கிரைட்டீரியா என்னன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே நம்முடைய சைட்ல வந்துருச்சு. சோ தயவு செஞ்சு இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸை வந்து எல்லாருமே வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அப்படிங்கறதான் சார் முக்கியமா வேண்டுகோள் வைக்கிறாரு. சோ அதனால இங்க இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டீம்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை தயவு செஞ்சு பண்ண சொல்லுங்க. அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாதான் நம்ம இந்த இதுல வந்து பங்கு பெறதுக்கான விஷயங்களை நம்ம வந்து முன்னெடுத்து பண்ண முடியும். ஏன் அப்படின்னா இதுல நம்ம ரொம்ப முக்கியமா டிசிஜி ஐயாவுடைய மகன் சௌரவ் சார் வராரு. இன்னும் நம்ம டீம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க டிசிஜி ஐயாவையும் கொண்டு வரலான்னு. சோ அப்படி வந்தாங்கன்னா இது ரொம்ப பிரம்மாண்டமான ஒரு செலிப்ரேஷனா இருக்கும். அது நமக்கும் ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்டோட இருக்கும். சோ அதனால நம்ம கம்பெனி ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்டோட இத பெரிய அளவில் நடத்தணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட பண்றாங்க. அதனால இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை தயவு செஞ்சு எல்லாருமே பண்ணிடுங்க அப்படிங்கறத சார் வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள். எஸ். Thank you so much, sir. Leaders, we all know month ending is already approached, and we are all driving for month end. So only 3 days left for the month end, and I know all the leaders of Tamil Nadu and across our South Zone, they're working very hard on the field to complete this month end. And every one of us know, we have shared in all the groups, ULP is again coming for the second quarter also. We have given the criteria for the second quarter. And as we are discussing, ULP is a very unlocking limitless possibilities, is a very exciting program company has been driving, because across pan India we are conducting this ULP in different areas, and the response we are getting for ULP is tremendous. So keeping this in view, company has decided to conduct ULP on regular basis. And again, after for September 1st, we are conducting ULP in Chennai.
And after September 1st, we are again decided to conduct one more ULP after October. So company has given a criteria for this, and every one of you must be knowing this criteria. Sir, could you please? எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். ஸோ அடுத்ததா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்மளுடைய இந்த மாதத்தை பிசினஸ் முடியறதுக்கு இன்னும் 3 நாள் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த 3 நாள்ல நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப கடினமா நம்ம ஃபீல்ட்ல வந்து எல்லாருமே நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த ஒர்க் அவுட் பண்றதுல நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம கம்பெனி வந்து யூஎல்பி அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த வந்து முன்னெடுத்திருக்காங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற பேன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நகரங்கள் எல்லாமே இந்த யூஎல்பி ப்ரோக்ராம் வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த யூஎல்பி ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஆதரவு வந்து இந்தியா முழுவதும் வந்து கிடைச்சிருக்கு. சோ அதனாலதான் நம்முடைய சென்னையில வந்து பாத்தீங்கன்னா வர செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி இந்த யூஎல்பி ப்ரோக்ராம வந்து நம்ம வந்து நடத்த போறோம். சோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த பெரிய ரெஸ்பான்சிபிள் கிடைச்சதுனால மறுபடியும் நம்ம வந்து இந்த அக்டோபர் 1லயும் இந்த யூஎல்பி ப்ரோக்ராம், ஏன்னா இந்த யூஎல்பி ப்ரோக்ராம் அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆதரவை மக்கள் மத்தியில பெற்றிருக்கு, கம்பெனிக்கும் அது வந்து தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால இதை பெரிய அளவுல நடத்தி நல்ல விஷயங்களை வந்து முன்னெடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த யூஎல்பி உடைய முக்கியத்துவம். எஸ் சார். Yeah, this time ULP is going to be more interesting, my dear friends. Why it is more interesting? This time we have designed ULP in such an interesting way that it is more exciting than the existing ULP. So what is this? What is the more exciting part about the ULP now? So ULP, as discussed, we are going to conduct in October, November and December. In any of these 3 months, we will conduct the second ULP. Now, what is the criteria? For existing distributors to be a part of ULP, they should complete 2000 PV in the month of July, 2000 PV in the month of August, and 2000 PV in the month of September. So if someone is doing July 2000, September 2000, August 2000, he is completing 6000 PV and he can be a part of ULP. Now, after completing the 6000 PV, this time for the ULP, along with him, he can bring one new prospect to the ULP. This is the most exciting factor here. Suppose I am an associate buyer. I have done 2000, July 2000 PV, August 2000 PV, and September 2000 PV. I have done 6000 PV. So for the ULP in October, I can participate along with me. I can bring one new prospect to the ULP. Suppose if someone is doing 8000 PV, 3000 for 3 months, if they're doing 8000 PV, along with them, they can bring 2 new prospects to the ULP. Someone is doing 10,000 PV, along with them, they can bring 3 new prospects to the ULP. See, if you can see in the current ULP, if you are doing your eligibility, only you are being a part of it. But for the coming ULP, if you are doing 6,000 PV, 8,000 PV, 10,000 PV, along with yourself, we can also bring our new part. You can also bring your new prospects to the ULP. This is the beauty of this. But the criteria is every month we should do minimum 2000 PV. If someone will sell, Praveen, I have missed out July, so I can do 3000 in August and 3000 in September. No, you are not eligible. From July, every month we need to do minimum 2000 PV. Sir, you can please. Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. ஸோ இந்த யூஎல்பி ப்ரோக்ராம் வந்து இன்னும் சிறப்பா பண்றதுக்கு நம்முடைய நிறுவனம் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, இதை தொடர்ந்து அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர்ல நடத்த போறாங்க. அப்ப இதுக்குன்னு ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி இப்போ செப்டம்பர்ல நடக்க போற யூஎல்பிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க மட்டும்தான் வரணும். ஆனா இனிமே நடக்கக்கூடிய இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து கம்பெனி ஏன்னா இந்த யூஎல்பி ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா பண்ண போறாங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பண்ண போறாங்க. சோ இதுல வரவங்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் கிடைக்க போகுது. சோ அதனால கம்பெனி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் 2024ல ஒவ்வொரு மாசமும் மினிமம் 2000 PV ஒரு நபர் பண்ணியிருக்கணும். அப்போ ஜூலைல 2000 PV, ஆகஸ்ட்ல 2000 PV, செப்டம்பர்ல 2000 PV, டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா 6000 PV. சோ இந்த 6000 PV நீங்க பண்ணீங்கன்னா ஒரு நபரை நீங்க நியூ ப்ராஸ்பெக்ட் ஒருத்தரை இந்த மீட்டிங்க்கு, இந்த யூஎல்பி ப்ரோக்ராமுக்கு நீங்க கூட்டிட்டு வரலாம். சப்போஸ் நீங்க 8000 PV இந்த 3 மாசத்துல சேர்ந்து பண்றீங்க, அதாவது ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர்ல மொத்தமா சேர்த்து நீங்க 8000 PV பண்றீங்க உதாரணத்துக்கு. ஆனா இதுல மினிமம் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 2000. 2000க்கு கம்மியா பண்ணக்கூடாது, நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. சோ
டோட்டலா 8000 பிவி இந்த 3 மாசத்துல நீங்க பண்ணீங்கன்னா 2 புது நபர்களை நீங்க நியூ ப்ராஸ்பெக்ட இந்த மீட்டிங்குக்கு கூட்டு வரலாம். அதுவே 10,000 பிவியா இருந்தது, இந்த 3 மாசத்தோட டோட்டல் கூட்டுத்தொகை 10,000 பிவியா இருந்தது அப்படின்னா நீங்க 3 நபர்களை கூட்டு வரலாம். சோ இதுதான் இந்த யூஎல்பி ப்ரோக்ராம் கிரைட்டீரியா. ஆனா ஒரு மாசத்துல நீங்க 2000க்கு கம்மியா 1000 பிவி பண்ணிட்டு ஒரு மாசம் 3000 4000 பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நாட் எலிஜிபிள். சோ ஒரு மாசத்துல மினிமம் 2000 பிவி நீங்க பண்ணணும். அதனுடைய கூட்டுத்தொகை 3 மாசத்துல 6000 இருந்தா ஒரு நபர், 8000 இருந்தா 2 நபர், 10,000 இருந்தா 3 நபர்களை நீங்க இந்த யூஎல்பி ப்ரோக்ராமுக்கு கொண்டு வரலாம். கொண்டு வந்தா அந்த நபரும் இந்த ப்ரோக்ராம்ல எக்ஸைட்டிங் ஆகி மிகப்பெரிய பிசினஸ் நமக்கு வரும். எஸ் சார். Thank you, sir. So, friends, here is another exciting update. So, if someone has joined RCM business in the month of August, this is for new person who has joined this RCM business in the month of August, and he wants to be eligible for ULP. So, what is the criteria? He needs to complete 2000 PV in August, and he needs to complete 2000 PV in September. So, if he is doing 4000 PV, he along with him, he can get one new prospect. And in this 2 months, if he is doing 6,000 PV, along with him, he can bring 2 new prospects. And in this 2 months, if he is doing 8,000 PV, along with him, he can bring 3 new prospects. This is for someone who has joined RCM business in the month of August. If somebody is joining in the month of August, so he can do 2000, 2000, 4000 PV, he can bring one prospect. So 6,000 PV, he can bring 2 new prospects, and 8,000 PV, he can bring 3 new prospects. And if somebody is joining into RCM business in the month of September, if somebody is joining RCM business in the month of September, his eligibility criteria is, if he is doing 2000 PV, he can be a part of ULP. And if he is doing 3000 PV, along with him, he can bring one new prospect to the ULP. Sir, over to you. எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். சரி, இப்போ சார் சொன்ன இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே எக்ஸிஸ்டிங் ஏபிடி, அதாவது ஆர்சிஎம்ல இப்ப தொடர்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கான இந்த விஷயங்களை தான் இப்ப கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னாங்க. இப்போ ஒரு நபர் ஆகஸ்ட்ல ஜாயின் பண்றாரு. இப்ப ஆகஸ்ட்ல ஜாயின் பண்ற ஒரு நபருக்கு எப்படி, அவருக்கும் இந்த யூஎல்பில ஜாயின் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது, அவரையும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா, இப்ப ஆகஸ்ட்ல புதுசா ஜாயின் பண்ணவர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஆகஸ்ட் மாசம் 2000 பிவி, செப்டம்பர் மாசம் 2000 பிவி, இந்த 2 மாசமும் சேர்த்து 4000 பிவி பண்ணார் அப்படின்னா அவர் ஒரு நபரை ப்ராஸ்பெக்ட கூட்டிட்டு வரலாம். சப்போஸ் இந்த ஆகஸ்ட்லயும் செப்டம்பர்லயும் இவர் 6000 பிவி பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா அவர் 2 நபர்களை கொண்டு வரலாம். இதே அந்த நபர் ஆகஸ்ட்லயும் செப்டம்பர்லயும் 8000 பிவி பண்ணார்னா 3 நபர்களை கொண்டு வரலாம். சோ இதுதான் இதற்கான முக்கியமான விஷயங்கள். சோ ரொம்ப அவர் ஆகஸ்ட்லயும் ஜாயின் பண்ணல, ஆனா அவரு செப்டம்பர்ல ஒருத்தர் ஜாயின் பண்றாரு, ஆனா அவருக்கும் யூஎல்பி ப்ரோக்ராம்ல பங்கு பெறணும். அப்ப அவர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அவர் செப்டம்பர்ல 2000 பிபி கண்டிப்பா பண்ணிருக்கணும். மினிமம் 2000 பிபி செப்டம்பர்ல ஜாயின் பண்ணி அவர் 2000 பிபி பண்ணியிருந்தாருன்னா அவர் இந்த யூஎல்பி ப்ரோக்ராம்ல பங்கு பெறலாம். ஆனா அவரும் ஒரு நபரை கூட்டு வரணும்னு ஆசைப்படுறாரு அப்படின்னா அவர் 2000 பிபிக்கு பதிலா 3000 பிபி பண்ணாருன்னா அவரும் அவர் கூட ஒரு நபரையும் கொண்டு வரலாம். சோ மொத்தத்துல இந்த 3 மாதங்கள்ல எப்போ நீங்க ஜாயின் பண்ணாலும் நீங்க இந்த யூஎல்பி ப்ரோக்ராம்ல ஜாயின் பண்றதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்முடைய கம்பெனி கொடுத்திருக்காங்க. எஸ் சார். Yeah, thank you, sir. So the idea, what is the definition of a new prospect? Suppose we are telling if someone is doing 6,000 PV, July, August, September, if someone is doing 6,000 PV, he can bring one new prospect. If he is doing 8,000 PV, he can bring 2 new prospects. If he is doing 10,000 PV, he can bring 3 new prospects. Now somebody will ask me, Praveen, what is the meaning of new prospect? New prospect in the sense, this person has not joined RCM till now. He is not having any associate buyer ID with RCM. But you want to show him what is the experience of RCM campaign and its high quality products. Suppose Raju sir is a big leader. He is doing his business. So Raju sir wants to bring 3 people to ULP. That 3 people should be very new to RCM business and they should not have any associate buyer ID. They are new prospects.
You want to show him the vision, how the RCM campaign will be, how great RCM events are, how quality products RCM has brought with. So this is the funda of the module. Sir, you can please. எஸ் சார், தேங்க்ஸ் சார். அப்போ இப்ப எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த 2000, 6000, 8000, 10,000 பிவி நம்ம பண்ணும்போது கம்பெனி நமக்கு என்ன சொல்றாங்க, ஒரு நியூ ப்ராஸ்பெக்ட கூட்டு வரலாம், இல்ல 2 இல்லைன்னா 3 பேரை கூட்டு வரலாம். அப்ப எல்லாருக்குமே மைண்ட்ல அவங்க மனசுல வந்து ஒரு விஷயம் ஓடும், இந்த நியூ ப்ராஸ்பெக்ட் யாரு? அப்போ நிறைய விஷயங்கள் மைண்ட்ல ஓடும். ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்கள கூட்டு வரணுமா, இல்ல வேற புதுசா கூட்டு வரலாமா அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு அந்த ஒரு எண்ணம் ஓடும். அப்போ கம்பெனி என்ன சொல்லுது? அப்போ கம்பெனி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நியூ ப்ராஸ்பெக்ட் யார் அப்படின்னா, இவங்க ஆர்சிஎம்ல மெம்பரா இருக்கக்கூடாது, இவங்களுக்கு எந்த விதமான ஐடியும் போட்டிருக்க கூடாது. கம்பெனி என்ன சொல்லுது, இந்த புது நபர்களை மட்டும்தான் நீங்க கூப்பிட்டுக்கிட்டு வரணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் ஆர்சிஎம்னா என்ன, ஆர்சிஎம் உடைய ஈவெண்ட் என்ன, ஆர்சிஎம் உடைய பொருட்களுடைய தன்மை என்பதை அங்க நாம வந்து காமிக்க போறோம். சோ அதனால நீங்க கூப்பிட்டுட்டு வரக்கூடிய அந்த நியூ ப்ராஸ்பெக்ட் யாருன்னா, அவர் ஆர்சிஎம்ல எந்த விதமான மெம்பர்ஷிப் எடுக்காத புது நபர்களாக இருக்க வேண்டும். இந்த புது நபர்கள் தான் உங்க மைண்ட்ல தெளிவா தெரியக்கூடிய அந்த நியூ ப்ராஸ்பெக்ட். எஸ் சார். Thank you, sir. So, friends, this is the power of this eligibility. This is the power of this ULP criteria. So, once again, I'm requesting you. We only have 3 days left to complete this criteria, because you can see if you are an existing distributor in RCM, the first month criteria is for July. So July, we only have 3 days left for the month end business. So I request each and every associate buyer, each and every leader to promote this to our team and utilize the maximum best of it. And one more request, if you are completing your target, along with the completion of the target, we also need to complete our registration, right? Suppose if you are completing your July, August, and September, if you are completing your target, immediately after completing the target, you should complete your registration, because the availability is always subject to your registration. So please keep this in mind. Sir, you can please. எஸ் சார், எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். ஸோ சார் சொல்லக்கூடிய தகவல்ல முக்கியமா இந்த யூஎல்பி ப்ரோக்ராமுக்கு ஜூலைல இருந்தே டைம் இருக்கு. ஆனா இந்த ஜூலைல இன்னும் நமக்கு 3 நாள் தான் இருக்கு. அப்போ யாரெல்லாம் இந்த யூஎல்பி ப்ரோக்ராமுக்கு நீங்களும் உங்க நியூ ப்ராஸ்பெக்டும் கூட்டு வரணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ, இந்த 3 நாள் டைம் இருக்கு. யாரெல்லாம் பண்ணலையோ அவங்க எல்லாரும் இந்த 2000 பிவிய இந்த 3 நாள்ல பண்றதுக்கு, நீங்களும் பண்ணாதவங்களும் உங்க டீம்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை தயவு செய்து சொல்லுங்க. ஒண்ணு. ரெண்டாவது, இந்த 2000 பிவி நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க. ஏன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை வச்சுதான் எவ்வளவு அவைலபிலிட்டி, எத்தனை பேர் வர போறாங்கன்னு கம்பெனிக்கு தெரியும். சோ அதனால தயவு செஞ்சு இந்த 3 மாசம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வரும்போது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தயவு செய்து பண்ணிடுங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான் நீங்க எத்தனை பேர் மீட்டிங்ல கலந்து போறங்கிறது கம்பெனிக்கு தெரியும். அதை வச்சுதான் கம்பெனி எங்கெங்க பண்ணணுங்கிறத முடிவு பண்ணுவாங்க. எஸ் சார். Yeah, thank you, sir. So now I just want to show you the great growth strategy for this financial year. See, holistic success in RCM. So we all know it is the business where, along with the work, money and growth, we are getting name and fame and social responsibility, right? So I would request everyone to follow this success strategy. We only have 3 months, 3 days left for the month. So give your best shot. Every person, let us give our best shot and let us make our July month business a very, very memorable. So what is the success strategy we need to follow in the field for this financial year? One is new joinings. I request each and every distributor to focus on new joining. The second one is reactivation. Let us reactivate our teams as much as we can. And repurchase. As a leader, our formula is 100% use the product. Use RCM products from good morning to good evening. So from the day I start my day to day I close my day, 100% whatever products I use only RCM products. So I am focusing on new joinings. I'm building my team. I'm focusing on reactivation. I'm just trying to activate whatever my team who are not activated, I'm trying to activate them. And I'm focusing on repurchase. Number of RCM associate buyers are purchasing the product and again. And I'm focusing on consistency. Consistency is the key. Friends, we always discuss in this business, consistency is very, very important. And yes, Tejas is very soon starting in all South Indian languages.
Very soon we are going to start Tejas in all South Indian language. And retention, we need to retain the leaders. And product training event. So ULP, as I said, it is going to be a very, very fantastic event. So let us push maximum to maximum achievers to be a part of product training and journal celebration. Once again, I'm requesting you, my dear friends, please complete your registration and be a part of the journal celebration. So this is going to be our success strategy for the financial year. And yes, only 3 days left for the month. Connect with all your teams, speak to all your downlines, connect with all your teams, because July, only 3 days left for the ULP criteria completion. So please ensure maximum to maximum people from our team are completing this ULP eligibility criteria for the first month of July. Sir, over to you. Yes, sir. Thank you, sir. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான தகவல் என்னன்னா, நம்முடைய சக்சஸ். ஸோ நம்ம சக்சஸ் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். நமக்கு ஆர்சிஎம்ல கிடைக்கக்கூடியது அளப்பரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது கிடைக்க போது நமக்கு தெரியும். அப்போ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த 3 நாள் தான் இருக்குது நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நம்ம பண்றதுக்கு அப்படிங்கிறது. அப்போ அதுல நம்முடைய சக்சஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன, அது நல்லாவே புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுல முதலாவது என்ன அப்படின்னா, புது நபர்கள் புதுசா ஜாயின் பண்ணவங்கள ஊக்குவிக்கணும், நிறைய பேரை நம்ம கொண்டு வரணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஐடி போட்டு டெர்மினேட்டா இருக்கிற நிறைய பேரை வந்து மறுபடியும் நம்முடைய ஆர்சிஎம் நன்மைகளை எடுத்து சொல்லி, இதனுடைய பயன்களை எடுத்து சொல்லி மறுபடியும் ரீஆக்டிவேஷன் பண்றதுக்கு அவங்கள வந்து கால் பண்ணி நம்ம வந்து மறுபடியும் ஆக்டிவேட் பண்ணணும். ரீபர்ச்சேஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஏன்னா நம்முடைய ஆர்சிஎம் பொருட்கள் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். 100% யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் அனைத்தும் காலை முதல் இரவு வரை, அந்த மாதத்தின் துவக்கத்திலிருந்து இறுதி வரைக்கும் ஆர்சிஎம் பொருட்கள் மட்டுமே நாம வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு மிகப்பெரிய பிசினஸ் இருக்கு. நமக்கும் நல்ல ஆரோக்கியமும் டீம்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்ல விஷயங்களும் நடக்கிறதுக்கு. அப்ப இந்த ரீபர்ச்சேஸை நம்ம தொடர்ந்து ஊக்குவிக்கணும். அதே மாதிரி கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்லி தொடர்ந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு நம்ம நிறுவனம் நிறைய விஷயங்களை பண்றாங்க. ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்ட்ல தொடர்ந்து நம்ம வந்து போக்கஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா தேஜாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப எக்ஸலண்டா போயிட்டு இருக்கு. அது இப்போ நம்ம தென்னிந்தியால எல்லா மொழிகள்லயும் எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் இது ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இது நமக்கு இன்னும் மிகப்பெரிய அளவுல வந்து நம்மளை முன்னேற்றத்திற்கான வழிவகைகளை கம்பெனி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரிட்டென்ஷன், ஸோ தொடர்ந்து இருக்கிறவங்களை தக்க வைக்கிறதுக்கான வழிகளையும் நம்ம டீம்ல வந்து செயல்பட்டோம்னா பிசினஸ் நல்லா க்ரோ ஆகும். அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் ட்ரைனிங் நமக்கு கம்பெனி தொடர்ந்து கொடுக்குறாங்க. என்ன வழிகள்லாம் கொடுக்க முடியுமோ அதையெல்லாம் நம்ம கம்பெனி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அது பிசிக்கல் ஆன்லைன் எல்லாமே பண்றாங்க. அதே மாதிரி ஈவெண்ட், நம்ம கம்பெனி கொடுக்கக்கூடிய ஈவெண்ட் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அருமையான ஈவெண்ட். ஸோ அது இல்லாம நமக்கு ஜோனல் செலிப்ரேஷன் வேற வருது. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எக்ஸைட்மெண்டா பெரிய அளவுல பிசினஸ் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம கம்பெனி நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜில சக்சஸ் பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜில நமக்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை கரெக்டா நம்ம கையில பிடிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் சக்சஸ் ஆகலாம். எஸ் சார். Thank you, sir. Thank you so much for your valuable translation. So leaders, this is what I just want to convey with you. That is the reason I have taken your valuable time. So I will not take much time of yours because we are in month end and we have only 3 days left with us. So focus on ULP, focus on closing, focus on retention. So give your best shot and let us give a very good, memorable month for July. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. If you have any queries regarding ULP or any support regarding month end, you can always reach me up and you can also put a message to Karthi. Karthi is always available. सभी लोगों को thank you so much once again for inviting me to this meeting. Jai RCM. सभी लोगों को नमस्कार. Thank you, Raju sir, for your valuable translation. Yeah, thank you, sir. Thanks so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks, Mr. Praveen sir and Raju sir. Karthi sir, நீங்க ஏதாவது பேச விரும்புறீங்களா? கார்த்தி சார்? இல்ல சார், எல்லாமே சார் சொல்லிட்டார் சார். சார் ரைட், ஓகே, தேங்க்யூ. டவுட் இருந்தா கேளுங்க, நான் சொல்லிடுறேன். சார் ரைட்டுங்க சார். நண்பர்களே, இப்போ வந்து நம்ம வேல்யூபிளான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம பிரவீன் சார் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க போய் கேட்டுடலாம். ஏன்னா கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க அடுத்து வரக்கூடிய இந்த யூஎல்பி ஜோனல் செலிப்ரேஷன் பத்தி நீங்க கலந்துக்கிறதுலையோ அல்லது இந்த டார்கெட்லயோ டவுட்லாம் சொல்லிட்டாங்க. இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் தான் நீங்க போய் கேட்டுக்கலாம். சார்னு இங்க இருக்காரு. அதுக்கு மேல அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கார்த்தி சார்ட்ட நம்ம கேட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதை இனிமே கருத்து சொல்றவங்க டவுட் போட்டா வாங்க சார். கருத்து சொல்ல அல்லது யாராவது நீங்க கேள்விகள் கேட்க விரும்பினா நீங்க வரலாம். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, நான் உங்களை அட்மிட் பண்றேன். சும்மா சார் பேசுங்க சார். அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியான சார். கேக்குதுங்களா சார்? கேக்குது சார், பேசுங்க.
ஓகே ஓகே சார். அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியான வணக்கம். இன்னைக்கு டுடே மீட்டிங் வந்து சூப்பர். சார் சார் உங்க வாய்ஸ் வரல சார். சும்மா சார். விஜயவதை பத்தி ஒருத்தர் கார்த்திக் ஸ்பீச் ஸ்டைல் நம்ம வல்லக்கோட்டை முருகன் கோயில் இருக்கிற அங்க வந்து ஸ்டார் அப்படியே காட்டுறேன் பாருங்க. இன்னைக்கு அங்க வல்லக்கோட்டையில தான் கோயில் இன்னைக்கு ஆடி கிருத்திகை, அதுக்காக அங்க ஸ்டால் போட்டிருக்கோம். சார் உங்க டவர் ரொம்ப வீக்கா இருக்கு நினைக்கிறேன். உங்க வாய்ஸே கேட்கல. Okay, sir. கோட்டையில வந்து Thank you ஸ்டார் so much. போட்டிருக்கோம். Karthi, you can just continue the session and if you can clear any queries. Thank you, Sabiloko, JRC. எஸ் சார் தேங்க்யூ பிரவீன் சார். டுடே மீட்டிங் இஸ் சூப்பர். தேங்க்யூ, ஆல் தி பெஸ்ட். சார் நான் 25,000 பண்றேன் எவரி மந்த். எவ்வளவு பேர் எடுத்துன்னு வரலாம் சார்? சார் 10,000 பிக்கு மேல பண்றவங்க 3 பேர் கூட்டு வரலாம் சார். அதுதான் 3 அவங்க பேர். சொன்னது. ஆமா 3 பேர் தான். ஓகேங்களா? சரிங்க சார். நான் உங்களை அத்தனை பேரை அட்மிட் பண்றேன். நீங்க வெளியில போயிட்டு. தேங்க்யூ, ஆல் தி பெஸ்ட். ஜெயாசியம் குட் ஆர்சியம். தேங்க்யூ. ஜெயாசியம் குட் ஆசியம். ஜேஎஸ்எம் குட். சார் கார்த்தி சார் தேங்க்யூ சார். ஜெயாசியம் குட் ஆர்சியம். தேங்க்யூ சார். சார் ஜெயார்சியம் குடார்சியம். Thank you, sir.